सीटी स्कैन दे विच नजर आया सुधीर सूरी नूं 4 गोलियां लगियां सी। 2 गोलियां छाती ते लगियां, एक गोली ढिड दे विच ते दूसरी मोढे दे विच लगी है। सुधीर सूरी दे सीटी स्कैन दी रिपोर्ट आई है। मैडिकल कॉलेज दे विच पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वड्डी खबर है सुधीर सूरी कतलकांड से। 4 गोलियां लगियां सी सुधीर सूरी नूं। सीटी स्कैन दे विच 4 गोलियां नजर आईयां ने। 2 गोलियां छाती दे कोल लगियां ने, एक गोली ढिड ते दूसरी मोढे 'च लगी है। मैडिकल कॉलेज दे विच इस वेले पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 3 डॉक्टरां दी टीम दे वल्लों पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 4 गोलियां लगियां ने सुधीर सूरी नूं। कल सुधीर सूरी दा कतल कर दिता गया। अमृतसर दे विच गोलियां मारिया गईयां, 4 गोलियां लगियां ने। सीटी स्कैन दे विच 4 गोलियां नजर आईयां ने। 2 गोलियां छाती दे कोल लगियां, एक गोली ढिड ते दूसरी मोढे 'च लगी है। इस वेले पोस्टमार्टम हो रहा है अमृतसर दे विच। अमृतसर दीयां लाइव तस्वीरां भी दिखाउण दी कोशिश करदे हां, गलबात भी साडे सहयोगी नाल करन दी कोशिश करदे हां, होर जानकारी लैण दी कोशिश करांगे। 3 डॉक्टरां दी टीम दे वल्लों इस वेले पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मैडिकल कॉलेज दे विच पोस्टमार्टम हो रहा है। पुलिस कमिश्नर उत्थे मौजूद ने, परिवारक मैंबर उत्थे मौजूद ने। सुधीर सूरी कतलकांड ते वड्डी खबर है। सीटी स्कैन दे विच 4 गोलियां नजर आईयां ने। 4 गोलियां लगियां सी सुधीर सूरी नूं। 2 गोलियां छाती दे कोल लगियां ने, एक गोली ढिड दे विच ते एक मोढे दे विच लगी है। 4 गोलियां लगियां ने सुधीर सूरी नूं। ये वड्डी खबर है सुधीर सूरी कतलकांड ते। पोस्टमार्टम हो रहा है इस वेले। सीटी स्कैन दे विच 4 गोलियां नजर आईयां ने। पोस्टमार्टम इस वेले हो रहा है। परिवार की मांग है कि इस मामले दे विच, इस कतल की घटना तो बाद सुधीर सूरी नूं शहीद का दर्जा दिता जाए तो उस तो बाद ही पोस्टमार्टम किया जाए। साडे सहयोगी इस वेले लाइव जुड़े हुए ने। एक पासे पोस्टमार्टम हो रहा है मैडिकल कॉलेज के बाहरों साडे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े हुए हैं, तो दूसरे पासे सुधीर सूरी के घर तो लाइव साडे सहयोगी पंकज कपाई जुड़े हुए हैं। पंकज, सीटी स्कैन दे विच 4 गोलियां नजर आईयां ने। 2 गोलियां छाती दे कोल लगियां ने, एक गोली ढिड दे विच ते एक मोढे दे विच लगी है। परिवारक मैंबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अजे शुरुआती अगर असीं जानकारी की गल करिए तो वड्डी खबर है इस मामले दे विच। 4 गोलियां सुधीर सूरी नूं लगियां सी। बिल्कुल बिल्कुल अर्श, कल जिहड़ी आवाज़ आई सी गोलियां चलन दी, उस गोलियां चलन दी आवाज़ दे विच 5 गोलियां चलन दी आवाज़ जिहड़ी है वो सामने आंदी है कि सुधीर सूरी होरां नूं 5 गोलियां जिहड़ियां चलाईयां जांदियां। उन्हां दे विच हुण जिहड़ी पहली स्कैनर दे जरिए जिहड़ा पता चल पाया 4 गोलियां जिहड़ियां ने वो सुधीर सूरी होरां नूं लगियां सीगियां। पोस्टमार्टम शुरू हो गया वै दूजे पासे, और इस वेले क्योंकि 5 चों 4 गोलियां जिहड़ियां ने वो इस गल दी जानकारी मिल रही है कि वो सुधीर सूरी होरां दे उत्ते लगी सी। 2 छाती दे उत्ते गोलियां जिहड़ियां ने वो लगियां सीगियां। निशान जिहड़े ने वो नज़र आए ने। हुण पोस्टमार्टम की जो पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी उस तो बाद अगली पिक्चर साफ होएगी। और जिस शख्स वालों गोलियां चलाईयां गईयां सी, संदीप सिंह सन्नी उसका नाम है, संदीप सन्नी नूं उस वेले जिहड़ा वै, क्योंकि मौके ते बहुत सारे पुलिस मुलाजम खड़े सीगे, सिक्योरिटी दे विच 15 के करीब पुलिस मुलाजम खड़े सीगे, तो उस शख्स नूं गिरफ्तार कर लिता गया। हालांकि उस शख्स की दुकान भी उस जगह के उत्ते सीगी, कपड़े का व्यापारी सीगा। तां गोली चलाने की मंशा की सी, वजह की सी, ये अजे तक साफ नहीं हो पाया, क्योंकि जिहड़े परिवारक मैंबरां दे नाल भी गलबात हुई, उन्हां दा कहना सीगा कि वो संदीप होरां नूं पहलां नहीं जानदे, कोई पुरानी रंजिश नहीं सी, इस दे पिछे वजह की सीगी ये अजे तक पता नहीं चल पाया। डीजीपी खुद अमृतसर पहुंचे हुए ने, वो खुद हरेक एंगल तो, क्योंकि जदों उन्हां नूं कल लगातार ये सवाल पूछे गए कि इस दे पिछे की थ्योरी है, की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कि कोई आपसी रंजिश, कोई मंदिर का विवाद या इस दे पिछे कोई होर वजह है, तो वो डीजीपी होरां दा कहना सी हर पक्षों तफ्तीश की जा रही है, हर एंगल नूं खंगालिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जदों तक इस बाबत पूरी जानकारी नहीं मिलती उदों तक मैं कुछ नहीं कहांगा। संदीप सिंह तो पुलिस लगातार पुछगिछ कर रही है, लगातार ये पूछा जा रहा है कि गोली चलाने की वजह की सी, क्यों इस तरीके दे नाल गोलियां चलाईयां गईयां। हर्ष, बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन इस वेले पुलिस कर रही है कि वजह इस सब के पिछे की रही है। साडे सहयोगी राजीव शर्मा का रुख करते हैं, मेडिकल कॉलेज तो लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, की कुछ इस वेले अपडेट है तुहाडे कोल? 4 गोलियां सीटी स्कैन दे विच नजर आईयां ने, की कुछ होर अपडेट है तुहाडे कोल इस वेले? जी बिल्कुल, सीटी स्कैन दे विच जिहड़ियां खुलासा होया कि 4 गोलियां जिहड़ियां ने उस दे विच नज़र आईयां ने। और हुण पोस्टमार्टम की जिहड़ी प्रक्रिया इस वेले जिहड़े नायब तहसीलदार ने उन्हां दी निगरानी दे हेठ पोस्टमार्टम की जिहड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो जिस तरह जिहड़े प्रत्यक्षदर्शी सी या उस वेले
ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਏਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਵ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਪਿਸਟਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਟਿੰਗਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਟਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਦੀਪ ਸੂਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਦੀਪ ਸੂਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ARP ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਦੀਪ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਦੀਪ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।